मैं तां ही एक दिन बेनती की सी, बिल्ली दे मूँह विच चूहा ते बलूंगा कट्ठे नहीं कदी हो सकते। जे बलूंगा होएगा तो चूहा नहीं होएगा, चूहा होएगा तो बलूंगा नहीं होएगा, कट्ठे नहीं हो सकते कदी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता भी आप जी कहो बिल्ली दे मुंह में चूहा भी तो बलूंगा कट्ठे हो जाना, क्योंकि बलूंगे वाली ओदी बिरती हो रहे, दंद भी नहीं लगन देना, चूहे नूं ने झटका देना पहले झटके च। ये किवें हो सकता है? ये कदी भी नहीं हो सकता। जेड़े लोग समझते हैं भी शायद सवेरे मैं सुखमनी साहब कर लिया तो रात को शराब भी पी ली, वो कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। वो मैं आप जी को बेनती करदा, तो सतगुरु तरस करते हैं, कृपा करते हैं। महाराज कहते हैं वो राम नाम दे सार रस नूं पीने, सार मैंने शिरोमणी रस, वो उत्तम रस जिहदे नालों बाकी दे रस आपे छोटे दिखते हैं। बाकी दे रसां दी की अहमियत रह जाएगी? मुश्किल ते ये वे, बिल्डिंग ते वड्डी चाहता है, कार ते वड्डी चाहता है, सूट भी महंगा चाहता है, गहने भी महंगा चाहता है, पर रस नीवें चाहता है। ये फर्क है। हर बंदा चाहता है, जिन्होंने शौक है वो कहते हैं जेकर सोने देने तो डायमंड दे बन जान, जेकर कॉटन देने तो दूसरे महंगे सूट हो जान, जे घर छोटा है तो वड्डा हो जाए, जे मोटर छोटी है तो बेंज हो जाए। मुबारक है, परमेश्वर देवे सब सुख लैन, पर जिथे इस पासे चाहना है ये भी तो चाह बाकी दे रस छुट जान, तेरा सब तो वड्डा रस आ जाए। ये कौन मंगेगा? तो सतगुरु कहते हैं पंडित वो है राम नाम सार रस पीवै, ते जिसने उस श्रेष्ठ रस नूं पी लिया फिर होएगा कि उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। महाराज कहते हैं इहो जिहा पंडित, उस पंडित कै उपदेश, उपदेश दे सस्से नूं सिहारी है, उपदेश द्वारा, उपदेश नाल, ऐसे पंडित दे उपदेश नाल सतगुरु कहते सारा संसार जाग सकता है। भाव जेड़ा जेड़ा भी उसकी सराउंडिंग में आएगा उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, गुरु साहब कहते हैं उसके जीवन में जागृति आएगी, उसका जीवन बदलेगा, जरूर बदलेगा। जिथे जिथे भी उसके जीवन की पकड़ नाल किसी का जीवन लगेगा, संगत होएगी। माफ करना, एक बस एक एरोप्लेन में जिन्नियां सवारियां बैठदियां ने सारियां डेस्टिनेशन ते पहुंच जांदियां ना, ते ताई ते भट्टा ने एक बोल कहे ने गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर, पर बस कुछ सीमित सवारियां लैके टुर सकती है, एरोप्लेन कुछ सीमित सवारियां लैके टुर सकता है, पानी वाला जहाज भी कुछ सीमित लोड लैके टुर सकता है, कुछ सीमित सवारियां लैके टुर सकता है। एरोप्लेन ते फर्ज करो 400 सवारी बैठती है, तुसी 800 बैठ जाओ, उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा तो गिर जाएगा। 2000 टन कोई समुद्री जहाज चुकता हो, 10,000 टन पा दो डूब जाएगा। पर कमाल है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की, भट्ट जी बख्शिश करते हैं, कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल शिष्ट लग बेतरो। आख्या कलयुग में एक ऐसा बेड़ा है गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज एक बाणी का, ये अगर सारा संसार भी अपना कर्मां का भार पा दे ता भी पार कर सकता है। कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल शिष्ट लग बेतरो, चंगी तरह तर सकता है। तो महाराज कहते हैं जेड़ा इहो जिहा कोई रब दा प्यारा राम रस पींदा है, उस राम रस नाल वो सारियां नूं अगों जगा सकता है। उस पंडित का उपदेश जग जीव है, संसार विच जागृति आ सकती है, जीवन बदल सकता है लोगों का। जिथे भी जाएगा
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਕਥਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਣ। ਕਥਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰਸ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਟਿਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੰਡੇਗਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਏਗਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, 4 ਵੇਦ। ਜੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਦ ਹੁੰਦਾ। 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ। 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣ 18 ਨੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ, ਆਤਮ ਪੁਰਾਣ, ਭਵਿੱਖਿਤ ਪੁਰਾਣ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ, ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਬਣੇ ਜੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਲੱਕੜ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਘੋੜਾ ਵੀ, ਹਾਥੀ ਵੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਸਥੂਲ। ਬਸ ਸੂਖਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਖਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਕ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਬਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਅੰਗ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸਦਾ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਉਹ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਟੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੜੋ, ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਚੜ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਗਾਹ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਥੂਲ। ਆਖਿਆ ਉਸ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਸਥੂਲ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਅਸਥੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਹਾਂਜੀ। ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਗੰਗਾ ਗੰਗਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜਮਨਾ ਜਮਨਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਹਾ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਹਿ ਜਾਣੀਐ। ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਲਲ ਹੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਸਲਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਖਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਸੱਸੇ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮੱਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਲਾ ਆਦੇਸ਼। ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਆਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਲਾ ਆਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਏਕੰਕਾਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਪੜੋਗੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹਟ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਬੋਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਤ ਤੇ ਟਿਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਦਾ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਐਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਸ ਤਤ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।